श्री वाहेगुरु जी दोहरा। नमो शारदा को सदा सुमत हृदय प्रकाश। कृपा तार पूरन करो श्री गुरु को इतिहास। नमो शारदा को सदा सुमत हृदय प्रकाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे। गुरु का खालसा साध संगत माई भाई जी, आप बहुत ही वड्डियां भागां वाले हों। कलगीधर साहब गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज की बहुत वड्डी भारी दया हो रही है, जिस दा सदका हजूर दे पावन पवित्र चरण परसण दा साहिबे कमाल कलगीधर पातशाह महाराज दे सोहणे सुंदर दर्शन करन दा गुरां के चरण परसन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। यही वडभागियां गुरमुखां दियां निशानियां हन। गुरु की संगत विच आउणा, सतगुरां दे दर्शन करने, चरण परसने, जिहदे उपर सतगुरु जी अपने जान के बहुत वड्डी भारी रहमत करते हैं। उन्होंने अपने चरणों में बैठण नूं थां दिंदे है, सोहणे दर्शनां दा सुभाग बख्शते हैं। बहुत गुरसिख देश विदेश दीयां संगतां माई भाई जिन्हां दे मन विच चाव ही चढ़े रहिंदे है सतगुरां दे दर्शन करन दे, पर कर्म साथ नहीं दिंदे, भाग नहीं बनते हैं। कोई ना कोई कलयुग विघन विच पा दिंदा है, महाराज दे चरण परसण तो विरवे रह जाते हैं। जिहदे उत्ते सतगुरु जी कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, उन्हां नूं ये सोहना समा प्राप्त हुंदा। सो आप वडभागे हो रहे हो। जुगां जुगां दी तपो भूमि कलगीधर पातशाह महाराज जी दी, जिथे पत्थर तां की रेत दे किणके भी पूजन योग है, जो सतगुरां दे चरण छोह प्राप्त हैं। ऐसे पावन पवित्र स्थान ते हाजरियां भर के दर्शन करके सतगुरां दे चरनां विच बैठ के आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये गुरु की कृपा की प्रतख निशानी है। नितनेम के अनुसार सतगुरां दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने देगां दे भोग साहिबां नूं लवाए है। उपरंत पिछले पहर दे दीवान विच जो गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती है, उस दी आरंभता हो रही है। संगत जी, जिस तरह गुरबाणी पढ़नी हर गुरसिख वास्ते जरूरी है, गुरबाणी के भाव नूं जानना, अर्थां नूं जानना भी गुरसिखां वास्ते जरूरी है। क्योंकि जब तक गुरबाणी के भाव अर्थ की सोझी नहीं हुंदी, बाणी का उचारण जिहड़ा साडे पासों शुद्ध नहीं किया जाता। बहुत ऐसे प्रसंग कथावां इतिहास विच आउंदियां है जिथे गुरबाणी का गलत उचारण करन ते सतगुरां ने सजावां सिखां नूं दित्तियां सी। जिथे गुरबाणी पढ़नी, अर्थां नूं जानना, भाव नूं जानना अति जरूरी है, उथे गुरु के इतिहास तो जाणू होना भी हर गुरसिख वास्ते जरूरी है। आसा जी की वार दे विच सच्चे पातशाह महाराज दे ये बाचन आउंदे हन, सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। सिੱਖੀ जिहड़ी है गुरु दियां विचारां दी सांझ पाउणी, गुरु के जीवन दे उत्ते विचार करनी, सुनना, पढ़ना। गुरां ने मात लोग ते जीवां नूं तारन वास्ते अवतार धारिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਹਰਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਘਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਨਰੈਣ ਹਨ, ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਚੂਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 43ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਵਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਘਰੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਤੀ। ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਬਣਾ ਬਚਿਆ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਮਠਿਆਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢਕਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, 5 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰੱਖੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਉਸੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਈ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦ ਪਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਚਨ। 43ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 44ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 1900 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਦੋਹਰੇ ਸੋਠੇ ਕੁੰਡਰੀਏ, ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਕੱਤਾ ਛੰਦ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ, ਉਹੀ ਚਾਲ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੱਤ ਸਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਊੜਾ ਐਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐੜਾ ਐਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਛਿਣਕ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣਸਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 44ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਸੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਮਤ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਧਨੀ ਨਰ ਤੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ?
ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਵਾਚ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸੰਧਰਵਾਚ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਚਾਉ ਪਏ ਸੁਨਿਏ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਮੌਰੰਗ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਥਾ ਅਗਾਰੇ ਔਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੇ ਕੇ ਸਰਤਾ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਹਿਣ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਹ ਕਹੈ ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਮਜਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਨਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਮਨ ਮੀਨ ਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਨਾ ਬਿਰਹੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, 2 ਕੌਖੇ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਈ 10 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਮੜ ਜਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਹ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦੇ, ਕਈ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ।
ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਵਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੇ ਭਾਉ ਦੇਖ ਬੇਹੇਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਮਨ ਕੇਨ ਬੇਦੇ ਕੋਲ ਕੇਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਝ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲੈਨ ਸੰਗਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਏਕ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਝਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਤਿਖਾਣ ਬਸ ਹੈ ਤਿਹ ਥਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇ ਆਲਪ ਚਲ ਗੁਜਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਸੇਵ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਸੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਆਸਨ ਅਚਾਵਹਿ ਜੋ ਘਰ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਸਾਂਝ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਤ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਠ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ 2 ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਨਾ ਆਏ ਆਹਾਰ ਆਕਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਘਰ ਹੋਵਹਿ ਸਿੱਖਨ ਖਵਾਵਹਿ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਜੇ ਹੋਏ ਤਬ ਜਾਚ ਸੋ ਲਿਆਵਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਵੋ, ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਐਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਵਹਿ ਜਾਚਨ ਸਿੱਖ ਹਿਤ ਨਿਜ ਹਿਤ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਪਰਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨਾਜ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਛਕਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਸਨ ਕਰਾਵੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜੇ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰ ਬਣਦਾ ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ, ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਹ ਨਿਕੇਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ ਸਿੱਖ ਤਬ ਤਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੇ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂਰਨ ਕਰਹੁ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਐ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਓ ਤੀਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਹਿ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹੋਵੈ ਜੇ ਅੰਨ ਆਨਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਉ ਸੁਨ ਕੈ ਗਮਨਿ ਪੁਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹ ਕੋ ਜਾਚਹਿ ਦੇ ਸੋ ਨਾਹੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖਨ ਮਿਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕੈ ਕਰਤ ਆਪਨ ਗੁਜਰਾਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਐ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ। ਆਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਛੋ ਤਿਸੋ ਬੈਠਿਓ ਛੁਛਾ ਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਅੰਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਚਾਉ ਪਏ ਤਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤ ਆਏ। ਇਧਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਅਨ ਖੁਆਰੋਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤਿਕ ਮੋਹੇ ਰਹਿ ਜੇ ਬਿਨਾ ਆਹਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਹਣਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਨ ਚਲੇ ਅਨੇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਧਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛਿੰਝ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੋਜਦ ਪਾਇਓ ਸੋ ਨਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛਿੰਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਾਂ ਜਾਹੋ ਤਿਨ ਦਿਨ ਬਤਾਏ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭੂਪ ਵਹਿਰ ਹੈ ਛਿੰਝ ਪਵਾਏ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਛਿੰਝ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਸ ਰੁਪਈਏ ਜਿਤਹਿ ਲੇਵਹਿ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਰੁਮਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਰਹਿ ਅਰਧ ਤਾਹੇ ਤੇ ਦੇਵਹਿ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਮਿਲੂ ਅੱਧਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ। ਸੁਨ ਕੈ ਹਰਖ ਚਲਿਓ ਤੇ ਥਾਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਚਾਓ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪਈ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਯੁਕਤ ਮਲ ਬਹੁ ਨਰ ਇਕਠਾਏ। ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਇਓ ਮਲ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਬਹਿ। ਇਧਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰੁਮਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਤੇਹ ਕੋ ਦੇਖ ਹਸੇ ਨਾਰ ਸਭੇ। ਇਹ ਸੁਗੜੂ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਲ ਭੂਪ ਕੋ ਬਲੇ ਬਡੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ।
ਚੂਰਾ ਨ ਕਰੈ ਸਰਬ ਤਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐ ਮਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਦ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਧਰ ਕੈ ਗਰਭ ਕੁਰੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜੈ ਕੇ ਹਰੇ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਲੜਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਸ ਬੇਧ ਤੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਧਾਰੇ। ਭਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨੋਂ? ਚੈਤ ਮਿਰਤੁ ਕੋ ਮਲ ਅਗਾਰੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ? ਦੋਹਰਾ ਬਰਜਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਰਹਿਓ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਕਿਆ ਹਟਾਇਆ, ਓਏ ਨਾ ਲੜ, ਓਏ ਮਾਰ ਦੂ ਤੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹਿ ਕਾਜ ਕੋ ਪਰਹਿਤ ਹੋਵਹਿ ਹਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਹਾਨ, ਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ, ਮਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਾਉ ਪਏ ਨਿਕਟ ਮਲ ਕੇ ਜਬ ਹੈ ਆਇਓ। ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵ ਲੋਕਿਓ ਆਸ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਾੜ ਚੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਚਾਹਤ ਬਿਨ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਬ ਬਤਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਏ ਸੰਤ ਨਿਕੇਤ ਹਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਐ। ਨਹੀਂ ਅਨ ਜੋ ਦਿਓ ਆਹਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਹਾਂ ਲਰਨ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਖ ਅਧਿਕਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਨ ਕਾਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਤਮ ਮਤ ਤੁਮ ਸੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਰੋ ਨਿਸੰਗ ਮੋਰ ਸੰਗਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਈ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਭਿਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਮਿਲ ਤਬੈ ਗਿਰਿਓ ਮਲ ਤਰ ਤਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪੇਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੋ ਜਾਨ ਕਾ ਓਜ ਲਗਾਇਓ ਨਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਚਾ ਪਏ ਮਲ ਬਲੇ ਤਰ ਗਿਰਿਓ ਲਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਰ ਸਭ ਹੀ ਉਰ ਮਹਿ ਬੈਸਮਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛਿੰਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ, ਮਾੜਚੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਲਿਆ। ਉਤਮ ਬਾਸਤਰ ਨਿਰਪਦ ਪਹਿਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾੜਚੂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਿਨ ਕਾ ਸਹਸ ਅਨਾਮ ਦਿਵਾਏ। ਅਤੇ 1000 ਮੋਹਰ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਇਓ ਮਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਨਾਸਿਓ ਮੋਹ ਮਨੋਜ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਦਿਕ, ਸਭ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਦਨ ਮਹਿ ਆਇਓ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ 1000 ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਬਿਧਨ ਆਹਾਰ ਕਰਾਇਓ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਤਮ ਥਾਲ ਬਿਠਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਕਜ ਪਾਏ ਪਖਾਰੇ ਰੂਰੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਚਰਣਾ ਮਿਰਤ ਮੁਖ ਪਾਇਓ ਜਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਭਏ ਤਿਰਲੋਕੇ ਕੇ ਸੁਧ ਤਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਚੂ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਮੁਖ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤਹਿ ਕੋ ਸਗਰ ਬੰਸ ਉਧਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਾਉ ਬੇਲੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ 10 ਦਿਸ਼ ਛਾਇਓ। ਐਸੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਨੇ ਬਸ ਕਰ ਤਹਿ ਧਾਮੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਨ ਗਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਏਕ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਿੱਖ ਧਨ ਹੀਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ। ਆਏ ਤਬ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਕੈ ਬਿਨਾ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਠ ਕਰ ਚਲੀਏ ਸਦਨ ਮਜਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ। ਚਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹਵ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਤੇ ਕਲੁਖ ਕਟੈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਚਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਲਿੱਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਬੇਲੋਕ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਤਿਹ ਨਿਕੇਤ ਗੁਣ ਖਾਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਏਕ ਸੁਤ ਏਕ ਘਰ ਨਾਰੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ। ਗਰਸਿਓ ਹੋ ਤੋ ਦਾਰਿਦ ਮਹਿ ਭਾਰੇ, ਪਰ ਦਲਿੱਦਰ ਇੰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਆਵਹਿ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਤਿਯ ਕਾਲ ਯੋਤ ਭੂਖ ਬਿਤਾਵਹਿ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਗਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਖਵਾਇਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਵਸ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਕਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੌਜ ਆਲਪ ਸੇ ਘਰ ਹੋਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਰਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਆਨ ਆਨ ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਛੋ ਆਹਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਡੰਗ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਛਾਉ ਪਏ ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸ਼ੇਸ ਕੇ 12, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਤਰਾਏ ਦਾਮ ਕਰ ਤਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਵਾਲ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਤਰਵਾ ਲਏ। ਵੇਚ ਸੋ ਅਨ ਆਨ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀੜ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਲਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਬਣਜਾਰਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰੱਸੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਲੇਟੀ ਹੈ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਫੇਰ ਘਰ ਆਣ ਬੈਠੇ, ਕਹੇ ਆਹਾਰ ਕਰ ਤੁਰਨ ਤਿਆਰੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਲ ਸੋਚ ਆਨ ਲੇਪ ਕਰ ਥਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫੋਨ ਸਮਧਾਲੇ ਅਗਨ ਜਰਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਕੋ ਉਠ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ। ਬਾਰਕ ਤਾਹਾਂ ਬਿਠਾਵਤ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੁੰਝ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛੇ ਤੇ ਸੋ ਸੇਸ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕੜਾਹੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਨ ਬਿਖੈ ਸਾਰੋ ਤਨ ਜਰਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਆਨ ਅੰਗ ਨਾ ਪੇਖਿਓ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ। ਜਰ ਕੈ ਪਰਿਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਵੈ ਪੂਤਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਘਿਰ ਗਈ। ਤੋਸ਼ਨ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਆਸ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਢੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਹਾਏ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਰੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਨੈ ਨ ਸੰਤ ਬਾਤ ਇਹ ਕਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਖੋਦਿਤ ਸੋ ਬਿਨਾ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਦੋਸ਼ ਲਗਹਿ ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਤ ਕੋ ਵਸਤਰ ਲਪੇਟ ਬਨਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੌਢਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਜ ਪਤ ਪਾਸ ਨਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਪਰਮ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਾਰੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਸੋਚ ਥਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਹੀ ਤਰਾ ਆਹਾਰ ਅਗਾਰੇ। ਜਦ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਤਬ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਰਕ ਹੋਤੋ ਤੁਮਾਰੋ। ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਬ ਨਹਿ ਪੇਖਿਆਤ ਸਾਧਨ ਮਜਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਤੀ ਸੋਇਓ ਘਰ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਲਤ ਆਲਸ ਭਾ ਜਾਗਤ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨ ਸੁਮਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਹੋ ਜਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਨਹਿ ਨਿਕਟ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਨਾਰੇ ਤੋਸ਼ਨ ਹਵੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ। ਤੇਹ ਪ੍ਰਤ ਬਹੁਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਰਕ ਨਾਮ ਕਹੋ ਕਿਆ ਰਾਖਾ। ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਬਚੀਏ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ? ਲਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੈ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਿਸ ਹੈ ਹਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਹੁ ਲਾਲਾ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਲਾਲਾ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਐ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇਵਿਓ ਸੇਸ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਾ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਭੱਜਿਆ। ਪਾਗ ਸੋ ਚਾਲਤ ਸਮੀਪ ਸੋ ਆਵਾ। ਅਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਤ ਮਾਤ ਭਾ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ
ਮਾਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਜ ਪਤ ਸੁਨਾਇ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਲ ਅੱਗ ਤੇ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਦੰਪਤ ਮੇਲ ਤਾਬ ਬੰਧਨ ਕੀਨੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਲਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨ ਚਿਨੋ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹਨ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਅਨ ਘਰ ਨਾਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ 7 ਬਚਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ 7 ਬਚਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਰੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਭੇਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਏ, ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਾਂ ਵਰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਲੈਣੇ, ਗੁਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।